أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, yang dimuliakan para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin dan hadirat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita mulakan halaqah Al-Quran pada Syawal pada bulan ini dengan kali minggu yang kedua selepas kita naik Syawal, iaitu kita mulakan dahulu dengan membaca Ummul Kitab dan juga doa dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به بدننا، وأطلق به لساننا، وقو به جناحنا، وأسرع به فهمنا، وقو به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشفعنا بشفاعة القرآن، والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan pada surah Al-Mulk, kemudian diikuti dengan surah Al-Kahfi dan awal pada surah As-Sajdah. Halaman 562, juzuk yang ke-29, surah Al-Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه
بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Surah Al-Kahfi halaman 293 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا
كنوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul Azim. Kemudian kita akan melihat pada surah As-Sajdah halaman yang ke-415. Sambil itu saya akan kongsikan berkaitan dengan adab-adab ataupun kemuliaan sebagai kita sebagai pembaca Al-Quran yang disebutkan dalam satu karangan daripada Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Hamlatul Quran ataupun At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian yang ke-47 dalam menyebutkan berkenaan dengan zayyinu bi aswatikum, iaitu berkaitan dengan bab memperindahkan pun mempercantikkan, dalam istilah yang tepatnya lagi kita memperelokkan suara ketika membacakan Al-Quran. Jadi disebutkan dalam hadis yang dimasyhurkan, yang kita semua maklum, membaca dalam Al-Quran ini perlu membacanya dengan bertajwid, dan juga setiap huruf dalam Al-Quran mempunyai hak-hak huruf, iaitu pada makhraj dan sifat. Kemudian datanglah sifat yang disebut cara bacaan yang kita panggil tambahan bagi hukum-hukum yang bertemunya apabila yang bertemu dengan mad, dipanjangkan bacaan, bacaan pendek baca pendek, dan bacaan nun mati mim mati, dengung dan sebagainya, cara bacaan ikhfa, jelas, samar-samar dan sebagainya. Jadi disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya sebutkan tadi, jadi Nabi SAW menyebutkan hiasilah Al-Quran. Maksudnya apabila kita membaca Al-Quran itu memperelokkanlah suara kita, kerana pada semua ulama bersepakat, sama ada ulama yang mutaqaddimin, kita panggil ulama salaf, Imam Syafi'i dan sebagainya mereka, maupun ulama-ulama yang khalaf, ulama yang terkini, maka mereka mengiringi apa yang disebut oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyokongnya, para tabi'in dan generasi-generasi yang seterusnya, mereka mengikuti, kerana Al-Quran itu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qiraah ataupun pembacaan Al-Quran sunnatun muttaba'ah, satu sunnah yang diikuti. Maknanya apabila kita membacanya, kita perlu mendengar dan kita belajar dengan bertalaqi. Baik, kemudian selepas bersepakat dalam hal ini, mereka tidak ada khilaf tentang bacaan Al-Quran tidak berlagu. Maknanya bacaan Al-Quran dengan bacaan yang nak baca tanpa berlagu, dengan bacaan berlagu ni lebih baik berlagu ataupun lebih baik memperindahkan, dan usulnya tajwid, dan juga kita bertarannum lah istilah kita, dengan bacaan maqam Al-Quran. Kemudian perkataan dan perbuatan mereka, sahabat-sahabat ni tadi, para tabi'in, ulama, mereka semua, apa yang mereka amalkan dalam pembacaan Al-Quran, khususnya dalam yang mahir dalam bidang qiraat dan sebagainya, mereka membacanya dengan khususnya bertajwid, dengan menjaga hak-hak huruf dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan banyak daripada hujah mereka bersumberkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara hadisnya yang berkaitan tadilah
memperelokkan bacaan Al-Quran. Zayyinu bi aswatikum, zayyinul Quran bi aswatikum. Seterusnya semua yang telah dibahaskan di dalam kelebihan-kelebihan dalam membacakan Al-Quran, khususnya secara tartil. Al-Quran itu dibaca dengan murattal, ataupun kita panggil tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau kita dengar bacaan Al-Quran ini bacaan yang tidak menenangkan, maka bacaan itu kurang dari sudut tartil. Atau bacaan Al-Quran yang mempunyai lahnun, kesalahan dan sebagainya, ini juga termasuk dalam bacaan Al-Quran yang tidak menepati bagi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi direkodkan juga di dalam satu hadis oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, sanad yang baik, yang dilaporkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabatlah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan juga Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak melagukan Al-Quran, maknanya apabila disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacakan Al-Quran ini, dia melafazkan kalamullah ini tanpa dia memperindahkan, bacaan itu bacaan yang sama saja dengan bacaan-bacaan syair dan lain-lain lagu-lagu. Jadi status bacaan itu tadi, Nabi SAW menyebutkan siapa yang tidak melagukan bacaan Al-Quran, maka dia adalah orang yang bukan dari golongan kami. Ini disebut dalam Imam Abu Daud, dalam hadis yang direkodkan Imam Abu Daud. Kemudian daripada Sa'ad bin Abi Waqqas terdapat khilaf sedikit berkaitan dengan sanadnya. Sanad ni maknanya dari sudut penurunan jalur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak melibatkan makna yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya matan sanad itu ataupun kandungan yang disebutkan Nabi tadi, kandungan hadis tadi tidak terkesan. Kerana ada yang dimaksudkan tidak melagukan itu adalah memperbaiki suara. Ini dalam bab tadilah kita membaca hadis tentang zayyinu al-Quran, hiasilah kamu akan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bi aswatikum, dengan suara-suara kamu. Juga direkodkan dalam Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, daripada Al-Barra bahawa beliau menyebutkan bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan pada surah At-Tin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah At-Tin, tuan-tuan, iaitu Wat-Tini Waz-Zaitun, dalam salat Isya, dan tidak mendengar seorang pun yang suaranya lebih baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Al-Barra, sahabat Nabi, beliau mendengar bahawa dia melaporkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membacakan surah At-Tin dengan bacaan dalam salat Isya secara berjamaah, dengan bacaan yang tidak ada yang lebih indah daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mengetahuilah bacaan apa yang digunakan, maqam apa, taranum apa yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran itu perlulah dibaca dengan lahjah Arab ataupun bilahunil Arab. Iqra'ul Quran bilahunil Arab. Tadi kita baca zayyinul Quran bi aswatikum. Kemudian ini Iqra'ul Quran bilahunil Arab, yakni membaca Al-Quran itu bacalah kamu, perintahnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bacalah dengan lahjah yang diturunkan kepada kaum yang kami turunkan itu, iaitu dengan lahjah Arab. Lahjah Arabiah ni, tuan-tuan, iaitu kita kalau kita belajar bahasa Melayu, ibaratnya lah, iaitu kita mempelajari abjad, huruf A, huruf B, huruf C. Jadi itu huruf-huruf yang dipelajari dalam menyebutkan konsonan, huruf-huruf yang ada dalam bahasa lah. Tapi dalam lahjah Arab ni, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, disebutkan
dalam bab lughah, dalam bahasa Arab, disebut ada huruf-huruf Al-Quran ini adalah huruf hijaiyah ataupun huruf hijaan. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka huruf bahasa Arab itu alif sehingga ya tidak ada terkandung lam alif. Yakni dia dipisah. Maknanya memang satu-satu. Tapi kalau kita baca dalam muqaddam, tuan-tuan, alif ba ta sa jim ha kha, yang sa tu kita dah mula lari daripada sebutannya. Kita sebut sa. Tapi dalam hak huruf, yakni makharijul huruf, alif dengan bunyi hamzah. Tapi bila kita baca, tuan-tuan, dia akan memanjangkan bacaan. Contohnya dalam kalimah qala, contoh, ataupun kita baca tadi ada apa? Tabarakalladzi. Pada kalimah ba ada alif ziyadah. Jadi alif tu dibaca dengan mad, dengan panjang. Iaitu huruf mad ni memanjangkan bacaan alif, waw dan ya. Akan tapi huruf hamzah itu di hujung. Alif, ba, ta, tha. Huruf tha tu huruf yang di hujung lidah. Tha. Akan tapi kalau kita tidak mempelajarinya, mungkin kita akan mendengar dan kita membacanya dengan huruf lain. Huruf, contohnya huruf sin. Jadi kita sebut alif, ba, ta, sa. Jadi bila kita baca tu, datanglah huruf kalimah-kalimah yang kita baca, contohnya thumma radadna, kita baca dengan summa radad. Itu kesalahan yang disebut lahnun. Kalau kita baca, dia mengubah, sama ada kalau secara totalnya dia mengubah secara jelas, iaitu menukar huruf, yang ini kesalahan itu kesalahan yang besar lah. Baik. Jadi Al-Quran ini perlulah dibaca dengan bahasa Arab, yakni dengan lahjahnya. Baik, jadi bahasa Arab ni, tuan-tuan, banyak dari sudut kita dengar. Kadang-kadang orang balik Mesir dan sebagainya, anak-anak kita mungkin belajar di luar negara, mereka kadang-kadang menggunakan bahasa Arab harian, yang kita panggil bahasa Arab ammi, bahasa pasar lah kita panggil. Jadi mereka tak menyebutkan dengan kebiasaan bahasa yang baik. Bahasa yang baik iaitu bahasa yang fasih. Kalau kita biasa dengar, fasih membaca Al-Quran iaitu bahasa Arab yang kita sebut fushah, bahasa Arab yang original lah, yang autentik pada keaslian lughahnya. Baik, jadi kita sebut di sini bahasa Arab. Kalau kita belajar, kita ambil bab bahasa Arab yang kita panggil rasmi. Bahasa, kalau contoh bahasa Melayu ni kita panggil bahasa yang baku, bahasa yang tidak campur-campur harian. Jadi bahasa Arab begitu juga. Kita belajar, kita sebut dengan bahasa Arab yang fasih, iaitu bahasa Arab fushah. Jadi bila kita membacanya, kita akan mendengar kalimah-kalimah dalam Al-Quran ini. Allah SWT menggunakan kalimah yang semuanya tersusun dari sudut nahu. Nahu itu apa, tuan-tuan? Nahu ni tata bahasa. Jadi ayatnya ringkas, mudah, tetapi isinya itu merangkumi. Itulah dia Al-Quran yang dikehendaki untuk kita membacanya dalam bahasa Arab. Pada surah Az-Zumar Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Al-Quran itu berbahasa Arab, ghayra dhi, tidak mengandungi iwaj. Iwaj ni apa? Sebarang keterangan yang terpesong. Dalam Al-Quran itu selalu kita baca la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan. Dalam surah Az-Zumar Allah menyebutkan Al-Quran yang berbahasa Arab ini dia tidak mempunyai keterangan yang terpesong. Keterangan terpesong ni pun dalam, ya tuan-tuan. Dia Al-Quran ini ayatnya ringkas. Maknanya kalau kita ambil satu tu mudah untuk kita kupas. Tetapi dia tidaklah semudah itu. Cuma kalau kita tengok dari sudut tata bahasa, kenapa tajwid ini, tuan-tuan, panjang dan pendek, dengung dan sebagainya, dia membuktikan bahawa mukjizat Al-Quran itu adalah yang paling tinggi darjat tata bahasa. Kalau kita panggil level bahasanya tinggilah, walaupun dia gunakan bahasa yang
bahasa yang mudah dan ringkas untuk difahami. Akan tetapi banyak daripada kita yang pun masih lagi lalai dengan mungkin sibuk mempelajari. Tidak ada salah mempelajari bahasa yang banyak, bahasa yang lebih tinggi dan sebagainya. Contoh bahasa Arab yang pelbagai, di Mesir lain, di Mekah lain kan. Tapi dalam bab Al-Quran pun kita kena sekali tuan-tuan, kita kena mengelokkan membaca dengan tartil. Baik, jadi insya-Allah kita tengok pada surah As-Sajdah beberapa ayat untuk kita kupas pada bab tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Sadaqallahul azim. Baik, daripada bacaan yang pertama kita membaca dengan tentulah kita mula dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian kita membaca dengan basmalah. Ingat balik pada 114 surah tuan-tuan, mengikut bacaan dalam yang kita amalkan khususnya di rantau Asia ini, kita membaca dengan riwayat Hafs an Asim. Baik, jadi kita memulakan pada setiap surah dengan basmalah kecuali surah yang kita panggil surah Bara'ah. Jadi surah Bara'ah itu awal kalimahnya dengan bara'atum minallah. Surah tu kita tidak baca dengan basmalah kerana dimulakan dengan ayat yang berkaitan dengan peperangan ataupun kita panggil harta rampasan. Baik, jadi dalam surah As-Sajdah ini ada 30 ayat yang kita lihat pada minggu yang lalu. Baik, jadi dimulakan dengan huruf yang kita baca dengan, kita tidak baca dengan baris. Alama, kita baca dengan menyebutkan huruf itu. Alif Lam Mim. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Lam Mim. Baik. Jadi kita membacanya dengan wasal. Maknanya tidak ada sebarang berhenti. Contoh kita baca berhenti ni. Contoh ni kalau berhentilah. Alif Lam Mim. Kita terus baca Alif Lam. Terus masuk pada menyebutkan kalimah lam dan mim. Ataupun kita tidak mensaktahkan, istilahnya saktahlah, itu berada pada qiraat lain. Jadi kita tidak baca sebegitu. Contohnya Alif Lam Mim. Itu contoh saktah. Tapi kita baca dengan bukan saktah, bukan berhenti, waqaf secara putus dan sebagainya. Kita baca wasal. Cuma kita waqaf dekat mim. Juga ada yang sebutkan pada apabila kita membaca huruf lam ini, adakah kita mendengungkan? Maksudnya kita idgham pada lam kepada mim. Lam Mim. Jadi kadang-kadang ada yang tanya, pada bacaan ini kita nak dengung, maksudnya idgham ataupun tidak. Jadi dalam bab tajwid, untuk menyebutkan huruf ini dia tidak ada syarat yang khusus lah. Bab menyebutkan huruf-huruf
yang tidak ada baris ini. Cuma yang pentingnya huruf itu tidak putus. Kita sebut sambung. Kemudian panjang pendeknya menepati pada mad apa yang kita baca contoh di sini alif lam mim kita baca dengan mad lazim. Mad lazim kita baca 6 harakat lah tuan-tuan. Jadi kita baca panjang lam, alif lam mim. Tuan-tuan nak panjang pada lam masuk mim tu lam. Kalau nak panjang sekalipun jangan lama sangat. Jadi kalau idgham konsepnya kita ambil paling banyak 2 harakat. Baik, jadi pada alif lam mim ini kita baca alif dengan sebutan alif tanpa putus, kita masuk kepada lam dan 6 harakat dan mim. Mim pun 6 harakat. Baik. Jadi lepas tu kita waqaf. Kemudian kita sambung dengan nafas baru. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Baik, tanzilul kitab, diturunkan Al-Quran ini, Al-Kitab la raiba fi, tanpa tidak ada sebarang keraguan padanya, daripada Tuhan sekalian pentadbir sekalian alam. Tanzilul dibaca dengan ikhfa. Cuba kita sebutkan tuan-tuan, tanzilul kitab, 1 2 3. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi tanzil itu kita baca dengan ikhfa. Nun mati bertemu dengan zai, kita angkat lidah. Angkat ni maknanya jangan kita letak. Mula-mula kita angkat, kemudian kita letak balik. Dia tak jadi. Jadi kita angkat di tengah-tengah tu selama tempoh idgham. Tempoh gunnah ke idgham. Tempoh ikhfa itu disertai dengan gunnah dengungnya 2 harakat. Habis tu kita terus masuk zai baris kasrah. Jadi kita angkat lidah kita kat tengah-tengah, tapi tak perlu keluarlah. Cuma dekat dalam tu kita buka mulut. Buka mulut tuan-tuan, bila kita sebut fathah, kita sebut dengan bacaan yang terbuka. Fathah ini kita kembali pada kalimah fataha. Fataha tu maknanya terbuka. Cuma jangan buka luas-luas sangatlah tuan-tuan. Contohnya tanzilum, itu jelas sangat kan. Dia punya apa? Dialek. Kalau contohnya Jawa kan, dia baca tu jelas. Dia macam tanzilul kitabi. Dia punya pembawaan bacaan. Tapi kita nak baca dengan fasih. Fasih ni maknanya kita buka pada menunaikan hak huruf sifat makhraj, tempat keluar. Jadi kita baca dengan jelaslah. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Pada kalimah la raiba fihi. Cuba tuan-tuan daripada la raiba fi, 1 2 3. La raiba fihi. Pada kalimah la kita baca dengan lam alif. Inilah kita sebut lam alif yang di hujung tadi kan. Alif ba ta tha sampai hujung. Lam alif hamzah ya. Lam ini menunjukkan la nahi, menidakkan. Baik, jadi la dibaca dengan 2 harakat, lam dengan dibaca fathah. La, jangan kita baca le. Dalam qiraat tuan-tuan dia ada juga bacaan macam contohnya kita dengar wadduhi, kan, wal laili idza saja. Itu bacaan imalah. Tuan-tuan pun mungkin biasa dengar. Juga ada juga bacaan naqal. Naqal ini qiraat kita mungkin tak pakailah. Qiraat kita qiraat Hafs an Asim. Dibaca dengan wadduha. Dibaca bukan ha, bukan hai, dibaca ha.
Jadi i tu dia jadi baca dengan jadi dia mulut itu dia tak buka. Jadi kita tidak baca tanzilul kitabila la. Macam kita nak sebut la tapi kita sebut la. Jadi kita buka saja la. Kalau tuan-tuan buka bacaan tu dia ringan. La raiba fi. Masuk huruf ra baru kita tafkhim dengan tebal. Raiba fihi. Rai dibaca dengan tebal dan lin. Lin apa? Harakat ma. Jangan kita baca raiba fi pendek kan. Tapi kalau kita baca laju mungkin tak perasan. La raiba fihi mir rabbil alamin. Pada kalimah fihi pun kita baca dengan huruf fa ni huruf yang ringan. Jadi kita nipiskan dia. Fihi. Baik. Kalau tuan-tuan baca kalimah fihi ni, kadang-kadang kita teringat. Bila kita belajar kan zaman dulu-dulu kat kampung dan sebagainya, nak jelaskan bacaan ni, kita pun baca dengan fi, kita kuatkan suara. Ustaz cakap kuatkan suara. Kita kuatkan, tetapi makhraj dan fasih ataupun fushah dalam menyebutkan huruf-huruf itu terganggu. Maknanya yang nipis kita tertebal atau kita ubah pada bukan sifat asalnya. Contoh baris bawah, kita lebarkan mulut. Fihi mir. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Fihi mir. Mir ini kita baca dengan nipis. Kenapa? Huruf ra kita nak masuk sebelum kita baca tebal rob. Rob itu kita baca tebal, tapi kita nak masuk mir tu kita baca mir nipis kan. Kerana apa? Sebelumnya bila kita membaca mim itu membariskan dengan kasrah. Kasrah ini umumnya selalu menipiskan huruf. Baik, jadi kita baca fihi mir rabbil alamin. Ra tu baru kita baca dengan tebal. Pada kita masukkan idgham, ini tak ada dengung, iaitu nun mati bertemu ra. Mir rabbil alamin. Cuba tuan-tuan, 1, 2, 3. Mir rabbil alamin. Akhirnya pada kalimah al-alamin ini kita nak baca alif lam qamariyah ini sama dengan tadi kalimah tanzilul kitab. Jadi kita kena jaga pada satu bab ini, iaitu lam sakinah. Jangan kita baca dengan lantunan, iaitu contohnya mir rabbil ada lantun, bil ada le-nya. Yang tu kita tidak mahu. Jadi bentuk-bentuk lahnun ini kita minimum, dan kalau boleh kita hilangkan daripada kebiasaan membaca dengan secara tidak bertajwid. Baik. Jadi yang di hujung sekali kita baca dengan man'arid lis-sukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harokat. Dalam istilah tajwid juga tuan-tuan, kita panggil harokat yang 2 itu boleh kita panggil dengan istilah lain, iaitu dengan bacaan panjang mat kita baca dengan 1 alif. 1 alif ini maknanya 2 harokat. Baik. Kemudian ayat yang kedua, am yaquluna iftara, dibaca am dengan izhar. Kita tak dengungkan. Am kalimah yaqulun kita baca fathah ya dengan membukanya ya, dengan baca ya. Biasanya tuan-tuan, huruf yang selepasnya tebal, huruf sebelumnya kadang-kadang kita cuba nak tebalkan kan. Contohnya qu, jadi huruf sebelumnya, contoh ni pada surah Al-Mulk ada kalimah qaf dengan kaf duduk sebelah-sebelah. Jadi kadang-kadang qaf tu jadi kaf, kadang kaf tu jadi qaf. Jadi yang ini yang kita nak latih supaya dia tidak berubah pada sifat dan makhraj huruf tu.
Baik, jadi kita baca dengan ya baris atas fathah. Am yaquluna iftarah. 1 2 3. Am yaquluna iftarah. Baik, kalimah yaqulun kita baca dengan yaqu baris dhammah 2 harakat qaf iaitu lam dan nun, itu kita baca dengan fathah. Jadi kita panjang pada mana? Qaf dan lam dhammah. Kemudian alif wasal ataupun hamzah wasal yang di tengah-tengah tu antara nun dengan fa. Jadi kita baca dengan menghilangkan bacaan ataupun dia tidak dibacalah. Jangan baca am yaquluna aftara. Dia dibaca af ataupun if, mengikut jenis jenis kalimah itulah. Kalau fi'il amar biasa kita baca baris kasrah. Baik, jadi kalau tidak kita waqaf maka dia tidak dibaca. Maknanya kalau kita wasal dia sambung naftara. Kecuali kita waqaf yaqulun, maka dia akan dimulakan dengan bacaan iftara. Tapi jarang orang lah waqaf kat sini. Baik, kemudian huruf ha itu kita baca dengan sebelum masuk ra, kita panjangkan 2 harakat. Jangan hilang pula jangan hilang. Naftara ha hilang. Jadi kita kena ada pada kalimah sebutan yang kita lafazkan. Kemudian bal huwal haqqu mir rabbika litunzira. Ada lagi pada kalimah litunzira iaitu ikhfa. Cuba kita baca tuan-tuan, bal huwal haqqu 1 2 3. Bal huwal haqqu mir rabbika litunzira. Jadi kalimah bal huwal kita baca dengan izhar, jangan ada lantunan. Contohnya bal huwal, jadi kita baca bal huwal haqqu mir rabbika. Baik, jadi haqqu itu ada syaddah. Syaddah bermakna, syaddah ni membawa maksud tekan ataupun dia ada sifat kuat. Haqqu, haqqu. Kemudian idgham bila gunnah. Mir rabbika litunzira. Mir rabb tanpa dengung, kita baca dengan syaddah mir. Rabb tekan sedikit. Kemudian litunzira dibaca dengan ikhfa. Ta itu baca dengan dhammah, kita muncung. Baris atas kita buka, baris bawah kita lebarkan mulut. Li, baris atas kita baris dhammah kita muncung. Tun. Cuba tuan-tuan kita buat baris dhammah. Tun. 1 2 3. Tun. Dalam ikhfa itu kita angkat lidah. Maknanya lidah tu jangan landing kat bawah. Dia dekat sedikit atas. Iaitu di tengah-tengah lah. Baik. Kemudian litunzira qauman ma atahum min nadhir. Kalau kita baca dengan wasal, nadhirim min qablika la'allahum yahtadun. Baik, kalimah qauman ma dibaca dengan dengung pada iaitu qaum. Yang tu kita baca lin dulu. Lin tu 2 harakat. Qauman ma, dekat mam itu kita dengung 2 harakat. Baik, kemudian ma kita baca dengan 5 harakat. Baik, jadi kita panggil bacaan panjang lah, lebih daripada 2. Mat ini kita baca panjang. Ma atahum, atahum dibaca dengan 2 harakat pada ta fathah.
hum dengung, hum min. Itu namanya tuan-tuan idgham. Yang pertama hum mim mati bertemu mim, idgham mislai. Dua-dua gunnah ni. Satu lagi nun mati bertemu nun, min nadhir. Itu idgham pun sama juga, mislai juga. Dengan bacaan idgham masuk dan dengung. Kemudian nadhirim min qablika la'allahum yahtadun. Itu tuan-tuan kita baca daripada litunzira 1, 2, 3. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Sebelum akhiri kita lihat min qablika tu satu pada qalqala. Jadi tuan-tuan dalam bacaan tajwid tuan-tuan, makhraj huruf tu satu yang penting, tempat keluar huruf supaya tidak berubah huruf yang kita sebut. Kemudian sifat, tebal ke nipis, tu sifat. Tebal ke nipis, ada sifat-sifat lain lah. Kadang-kadang ada sifat contohnya macam dad, dia memanjang, kan? Sifat ni banyak. Baik, jadi kemudian panjang pendek. Panjang pendek ni dia tertakluk pada mat lah. Huruf yang ada mat dia panjang 2 ke 4, 5 atau 6 dan sebagainya. Jadi 2, 4, 5, 6 tu harakat dalam bacaan kita lah, Hafs an Asim. Baik, kemudian dengung ke tidak dengung? Ini persoalan yang akan timbul kalau kita dalam tahsin Al-Quran dalam bab bacaan bertajwid. Boleh ke tidak kalau kita tidak baca dengan bertajwid? Tentulah tidak boleh. Kerana syariat Al-Quran itu diturunkan dengan membacanya dengan tartil. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita sambung ayat yang seterusnya pada sesi yang akan datang. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita bincang pada malam ini membawa manfaat. Seterusnya amalkanlah surah-surah yang harian yang kita baca. Moga mendapat keberkatan dan menjadi amal yang berterusan untuk kita bekalkan pada hari kemudian. Insya-Allah kita tangguh dahulu. Qul qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.